टाईप करा म्हणजे मग अटेंडन्स तुमची होईल. आणि एक एक प्रोग्राम मी एक्सप्लेन करतो. राईट नाव यू जस्ट टाईप युअर नेम अँड दिस थिंग. आय विल जस्ट शेअर माय स्क्रीन. सो एक टॉपिक फक्त बघूया अँड देन यू लिव्ह. हा, because I think from Vose also there is a problem of this electricity problem. I am also continuously managing from my Wi-Fi connectivity. VCPL connection है Voseila. VCPL plus my through my hotspot. So my first lecture was going like this, and after that I understood that अरे मेरा Wi-Fi का सब कुछ हो रहा है. Sorry, hotspot से मेरे connect हो रहा है. VCPL चा पण मधूनच प्रॉब्लेम होतोय. So let's see. माझं पण हे बंद झालं ना सपोज हॉटस्पॉटचं तर ऑटोमॅटिक बंदच होईल. अँड इफ आय लिव्ह फ्रॉम दिस मीटिंग देन इट्स समझ के ले लो कि अपना लेक्चर भी इधर ही खत्म हो रहा है. हाँ, अदरवाइज आफ्टर दैट अगेन ठीक है. आई एम प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन. Kushal, please tell me whether you can able to see the screen or no. Okay, sir. हाँ, yes. Yes, sir. बोला Visible. visible ना. This is visible, right? Yes. Okay. बात है. ठीक है, मैं इसके अंदर ही अपना फाइल बनाता हूँ. लेट्स से ओवर हियर ओनली. आय विल से नको, इकडे नको. आय विल ओपन फोल्डर. By the way, all the so as I'm I'm also learning the Flutter and Dart now. So last to last time I completed my Dart and now Flutter course आहे ना. तर Flutter मध्ये the first application I was build like the music app. म्युझिक प्रोजेक्ट मी काल मस्त लॉन्च केला आणि त्याचं तुम्हाला एक प्रेझेंटेशन मी नंतर नेक्स्ट लेक्चरला दाखवेल. ओके कुशल? Yes, sir. ओके. अँड दॅट इज व्हेरी व्हेरी नाईस वन की तुम्हाला फुल म्हणजे मोबाईलमध्ये कसं म्युझिक ॲप येतं तुम्हाला म्हणजे कुठल्याही सॉंग्सची लिस्ट येते. सपोज इफ आय क्लिक ऑन सोनू निगम केलं तर सगळी सोनू निगमची गाणी अशा टाईपमध्ये यू विल गेट एव्हरीथिंग. लाईक you just type the name of the singer and you will get a list of all the things and it will come from the cloud only. Okay, तर डेटाबेस मधनं पण क्लाउड मधनं येणार असं. दॅट ॲप्लिकेशन लॉन्च इट. मी तुम्हाला पुढच्याला दाखवेल मी. So over here now I want to demo1.java. Let's say now we will go for demo1.java. What we want to say, लास्ट टाइम आपण कन्स्ट्रक्टर पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर घेतलं नव्हतं राईट कुशल? दॅट वी विल डू इट टुडे. हा कुशल? हो सर. नाही. ठीक आहे. ठीक आहे. व्हॉट वी विल डू ओव्हर हिअर, लेट्स से I want to create an object demo d1 equal to new demo1. Okay, and next one is let's say d dot welcome. Last time we did this and we also write this function wherein we have to just print in welcome. Now the thing is, let's say this is a by default constructor, right? Now can I write like this? If I say void demo1, the name of the class and name of the method is same, can I write like this? So let's do this and then we will come to know the one more concept of Java, that if, see, are you understanding what I'm saying this, right? The name of the class, right? So here I am saying what this is constructor, correct? Kushal and others, yes? Yes, sir.
मी जरा दुसरं पण नावं घेतो म्हणजे त्यांना कळेल. भाग्यश्री आहे का? भाग्यश्री. Yes, sir. हा ओके. भाग्यश्रीचा नेटवर्कचा प्रॉब्लेम दिसतोय. जय सोळंकी आहे का? जय सोळंकी. Yes, sir. Jay Solanki, are you understanding this? What I'm telling? Yes, sir. Yeah, yes. This is very important, right? So the name of the class is same over here. So now last time we seen that this is a default constructor, right? And over here I am also declaring and defining the function where you can see the name of the function or name of the method is same as name of the class. Now understand is that if I put the return type over here, return type, if I put it over here, let's see what it is going to give me the result or no, or whether it is giving me the error or no. See, I didn't get any kind of error. Now what is this? Now can I call like this? Now if I am saying this is non-static object, can I call like this? Can I call like this? If I can call like this, that is पूरा concept change होता है. देखो जरा. Yes, देखो. And if I run this program, just see. Yes. Now just see what happens. See, once I declare this method and this name of the method, which is same as the name of the class. If you remember that I told you, if the name of the class and name of the method is same, without return type, then it is called as constructor. Now, if I put return type in front of the name of the method, the name of the method is same as class, right? But now I put the return type. Understand is return type, right? Return type is void. Now it becomes a method, simple method as welcome. जैसा वेलकम मेथड डिफाइन किया है वैसा ही ये मेथड बन जाएगा. व्हाई? बिकॉज नाउ वी हैव गॉट अ रिटर्न टाइप. नाउ दिस, इवन इफ द नेम ऑफ द क्लास एंड नेम ऑफ द मेथड इज सेम, फिर भी दिस इज नॉट इज गोइंग टू बी ट्रीट एज अ कंस्ट्रक्टर. नंबर 1 पॉइंट, नोट डाउन दिस पॉइंट, नोट डाउन दिस पॉइंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, right? I am having here 1 second, zoom it. Very important concept. Please note down. Please note down. Okay, this is very important. If I give the return type in front of the method, the name of the method and name of the class, if it is same, then it is like a simple method. And if I don't put this over here, only the name of the method like this, then it becomes a constructor. Please understand this. What is the meaning of constructor? What is the job of constructor? Number 1, initialize the memory. Right? Second thing is initialize is same as reserve the memory. By the way, reserve the memory. You are reserving the memory as per your requirement. कितना memory लगेगा ये execute करने के लिए, वो memory करो. So that is the job of constructor, right? You can initialize the variables, you can initialize the basic parameters which are going to be used in the whole of the program. जो program है जितने आप लोग use करने वाले, so everything is going to be used, initialize in constructor. So that is the job of the constructor. The first point, what is the meaning of constructor, right? और ये constructor क्यों है? Because उसमें return type ही नहीं है. अब ये constructor क्यों नहीं है? Because इसमें return type है. Because of return type it becomes a simple method. You can see this because I can call ना, ये देखो ये call किया, मेरे को इधर result भी आया. So I can call this using object. If I call this using object, ये बन गया अपना method, right? So this is very important first concept. Now let's say, can I put like this now? Demo 1.
डेमो 1 तो इधर है ही, right? Let's do some initialization values. Let's say string message equal to hello. Let's I put like this, right? See what is going to be there. Yes. Now what is this? Let's print it over here. Let's print the message over here. Let's print the message over here. Let's see this. Is it going to be called or no? What happens? What happens? System.println msg variable msg. Now, if I put like this over here, then this becomes what? The private variable. This becomes a private variable. अभी मुझे private को उसको global define करने का है. So can I write over here string msg equal to null? I initialize with the null value. Then you run this program. Yes, so I will get this particular value. See देखो hello आ गया, प्रिंट हो गया. ये hello मैसेज इधर मेरा प्रिंट हो गया. अंडरस्टैंड दिस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. देखो जरा व्हाट आई डिड. नाउ वी गॉट दिस डेमो 1 डी इक्वल टू न्यू डेमो. तो ये मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टर है, राइट? व्हाई इट इज कंस्ट्रक्टर? बिकॉज द नेम ऑफ द मेथड. why it is method? Because which has got ting tong यानी ब्रैकेट है, right? ting tong, so this is a bracket. So this bracket है, इसके लिए मैं बोलता हूँ ये मेथड है. But now this is not a method. Why? Because the name of the method and name of the class is same. That's why it is called as constructor. Yes. Now what happens if this is a constructor? If it is a constructor, what is going to happen? I can define myself over here. ये by default है, यानी क्या? It is undefined. इसके अंदर कुछ भी अभी लिखा नहीं है. But now over here I have override this. What I have done? I have override the constructor. What is the meaning of override? The name of the function method is same, the parameters are same, return type इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, but the body has changed. The method body has changed. It is called as override. So this is an example of how can you override the constructor. Override the constructor. Okay. Are you understanding? This is very, very important, right? The second thing is like this. Now, let me have demo 1 over here. Let me have two variables, int x and int y. Let's do this. And now I define x equal to 10 and y equal to 10. These are the two variables. Now, if I put like this, then just imagine this is also constructor. This is also constructor. Fine. This is without parameter and this is with parameter. Now let us understand this, and now let us compile this program. Let's see whether it is compiling or no. Yes, it is being compiled correctly. Right, it is being compiled correctly. Now I have not used over anything over here. मैंने कुछ इधर कुछ किया है क्या? कुछ भी नहीं किया है मैंने इधर कुछ भी नहीं किया है, right? और let's say if I put like this, मैं और दो ग्लोबल वेरिएबल लेता हूं, int in1, in2. दो वेरिएबल लिया है, इसको मैंने इनिशियलाइज किया, इसको भी मैंने इनिशियलाइज किया, राइट? और अभी इधर इनिशियलाइज किया तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा. आई कैन नॉट हैव लाइक दिस. सो मैं इधर नया वेरिएबल लेता हूँ एंड x1 and x2, right? Over here when I call like this demo1 over here, let's say I pass the parameters over here 10 and 20, demo1 10 and 20, and over here the x will get copy in in1 and y will get copy in in2. Let's understand this. And in1 and in2, I may print it over here so that I will come to know कि in1 है, in2 है कि नहीं. in1 has plus in1,
fine. And into the space डालते हैं, let's say space into has plus into, makes sense. Let's run this program. कुछ तो गड़बड़ हो गया. Method demo1 in class demo1 cannot be applied given types. Demo1 we have got this demo1. Let's put like this, demo1 d1 equal to new demo1. Let's do like this, that I'm creating a new object by calling a parameterized constructor. See, let's do it. I got a result. Let's run the program. See this 0 0. Now it happens कि 0 0 कैसे मिला, उसको तो 10 and 20 मिलना चाहिए. So let's find it out कि why this happened. In1 and into, अच्छा ये बुला, ये I have not called this, sorry. I will say d1 dot welcome again, है ना. d1 dot welcome बुला ही नहीं. d dot welcome में first time तो in1 and into 0 0 ही है. But after calling this in1 and into का बराबर से हो जाएगा. Let's see. I am getting this. Yes, see this. In1 10 into 20. What happened? Previously I called this, right? Previously I called this int x and int y, right? तो पहले in1 and into हम लोग ने बुलाया तो 0 0 ही है. So how this program is going to execute? पहले ये वाला execute हो जाएगा. So it is overriding the constructor. तो ये तो constructor override किया मैंने, right? एक message print किया, yes, and that message I have put it over here, welcome. So if I call d dot welcome क्या होगा? d dot welcome में in welcome message तो मिला मुझे hello, so that I put it over here. Now in1 and into में अभी क्या है? in1 and into में अभी 0 0 है ना. I have not initialized it at all. Then I call d dot demo1. So d dot demo1 यानी ये वाला कॉल होगा in demo1, because ये तो मेथड है अपना, right? Then demo1 equal to d1 equal to new demo1 10 20. Now I call this constructor. I am passing this parameter 10 and 20. I am passing this parameter and I now override this. What happen? X का value 10 है, y का value 20 है. So x is again inputted in in1, y का value मिला वो into में मिला, into में आ गया. Now I call d1 dot welcome. So d1 dot welcome में क्या मिला? In welcome message तो अपना hello ही है, right? in1 पे अभी मिला 10, into पे मिला 20. So that I print it over here. Just see, you get a value like this. It makes sense. ये देखो अभी in welcome hello message मिला है, पहला तो 0 0 ही है. But now after that I call this, and after this whenever you call this parameterized constructor, when you call this parameterized constructor, you pass these two values to a constructor x and y, and you just put it inside the variables, and you call this method welcome. So now in1 has got value 10, into पहले था 0 will get replaced by 20. तो ये हो गया अपना how, what is the meaning of parameterized constructor. It makes sense. ये किसको किसको नहीं समझा? जरा ये प्रोग्राम किसको किसको नहीं समझा वो पूछो जरा. Any one of you are not understood this. परत भाग्यश्री कळलं का? हेलो. Okay. Then Karan Singh आहे का? Karan Singh, are you there? Karan Singh नहीं है वाटते बहुतेक. नीरज गुप्ता आहे का? नीरज गुप्ता. Have you understood this? Neeraj, have you understood this? Okay, Yes, sir. okay. अजून सिद्धी राऊत आहे का? सिद्धी राऊत.
हो सर. Siddharth, have you understood this? हा सर, कळलं थोडं. हा हा सांगा ना, विचारा ना, काय नाही समजत मला. तुम्ही सी विचारा ना, असं तुम्ही सी डू नॉट शाय, प्लीज आस्क मी. बोला बोला, काय काय त्याच्यामध्ये तुम्हाला अजून हे करायचं सांगा मला. आय विल अगेन टीच यू, डोंट वरी. हॅलो सिद्धी, हॅलो. बरं, एनीबडी कुशल? हा सिद्धी बोल, सिद्धी बोल, सिद्धी बोल. हॅलो, ठीक आहे. कुशल, हा हा कुशल, Yes, sir. एनी डाउट रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम? No, sir. Have you understood this? Now see, I can call any kind of parameter as constructor, right? No, this is a constructor. अभी constructor कैसे कॉल करने का है वो भी मैंने बोला इधर, है ना. You are going to instantiate object and you call this like this. See method, if it is a method, right? If it is a method, right? Now over here again I am passing the new parameter. Let's see. आता मी इकडे लिहिलं x1 आणि इकडे लिहिलं y1. Now these are again two parameters, right? Now let's assume that again I am having in1 equal to x1, right, and in2 equal to y1. Okay, and let's print it over here. Print the value over here. कसं प्रिंट करायचं? तर प्लस ऑपरेटर आहे, वी नो इट. प्लस in1, देन लेट्स से एक स्पेस टाकली थोडीशी आणि परत in2. सो लाईक दिस. ओके फाईन. आता demo1, I want to call the demo1, right? So how we will call the demo1? I have to pass the parameter, na? Otherwise, how? This is a method, simple method. I am passing the parameter to the method. I am not passing the parameter to the constructor. Now over here, let's say I pass the parameter 3040. This is a method. Method आहे, समजलं? ही method आहे. Okay. See, I will not get any error. Now I run this. See, 30 and 40. आलं? 30 and 40. What I did, I passed the parameter to the method. पण मेथड करायचं असेल तर I don't require any kind of object ना. I don't require any kind of object. And now you will say की सर इकडे ऑब्जेक्ट यूज केलं त्याचं काय? अरे हा ऑब्जेक्ट यूज केलाय कारण बिकॉज दिस मेथड इज नॉन स्टॅटिक मेथड. आता सपोज सेम मेथड कॉपी पेस्ट करूया. इकडे या मेथडचं नाव लिहा demo2 आणि ह्याचं लिहूया आपण स्टॅटिक. हे स्टॅटिक करूया आपण. ओके, आता स्टॅटिक केलं तर मला याची गरज आहे का? demo2, I call a method demo2. I will say 5060. Let's see. in1 आणि in2, हा in1 आणि in2 आता आपले स्टॅटिक नाही आहेत ना, म्हणून प्रॉब्लेम झाला परत. in1 आणि in2, सॉरी हे वाले in1 आणि in2 काय आहेत? हे नॉन स्टॅटिक आहेत ना. मग नॉन स्टॅटिक व्हेरिएबल कॅनॉट बी अगेन रेफरन्स. So I have to write here static in3. Okay, static int in3 आणि static int in4. आणि आता in3 आणि in4 कॉल करा इकडे. नाव स्टॅटिक कॅन बी देअर. तो मी इकडे लिहिलं आता in3 आणि in4. मग बघूया काय होतं ते. अरे in1 and in2 नॉन स्टॅटिक. in1 and in2 नॉन स्टॅटिकच आहे. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मध्ये तुम्ही चेंजेस नाही केले. ओ सॉरी in1 आणि in2 चे व्हॅल्यूज घेतो. बरोबर in3 आणि in4 म्हणून प्रॉब्लेम झाला. करेक्ट. येस. कुठे गेलं आपलं? येस आला. येस, नाव इट इज फाईन. ओके, सो दिस मस्ट बी ओवर देअर. हे तुम्हाला कळलं पाहिजे. ओके, की हे काय आपण करतोय. राईट नाव यू मे गो फॉर 3 पॅरामीटर्स कन्स्ट्रक्टर, 4 पॅरामीटर्स कन्स्ट्रक्टर, देन डिफरंट टाइप्स ऑफ दिस थिंग. एवढं फक्त आहे की इफ यू राईट हिअर एनिथिंग लाईक इंट, void, डबल ॲज अ रिटर्न टाईप जर का तुम्ही म्हटलं
तर काय होणार, रिटर्न टाईप म्हटलं तर कन्स्ट्रक्टर विल बिकम मेथड. दिस इज अ मेथड, दिस इज नॉट अ कन्स्ट्रक्टर. हा, ही सिंपल मेथड आहे, सिंपल मेथड, सिंपल पॅरामीटराइज्ड मेथड, सिंपल मेथड आहे, समजलं. दिस इज अ सिंपल मेथड. वाय? बिकॉज ऑफ रिटर्न टाईप, बिकॉज ऑफ रिटर्न टाईप, सिंपल मेथड आहे ती, समजलं. दिस इज सिंपल मेथड, बट ओव्हर हिअर दिस इज पॅरामीटराइज्ड कन्स्ट्रक्टर. कळलं, याच्या दोघांमध्ये डिफरन्स आहे. नाव देर इज वन मोर थिंग, राईट. एक थोडंसं अजून एकच फक्त पुढे जाऊया, देन वी विल स्टॉप. ओके, नाव सी व्हॉट हॅपन, यू नो, दिस इज वन थिंग. लेट्स ओव्हरलोड द मेथड. ओव्हरलोड, ओव्हरराइड तर कळलं, ओव्हरराइड समजलं का. Override means what? I am changing the body of the method. Body of the method. Now, if I want to overload means what? I can have different return type. I can have different types of parameter. Name of the method is same. Name of the method is same. बघूया करून होतंय का. So let's say I am having now int demo1. Over here, let's say int p and int q. Fine. And now let's say I want to return this, return p plus q. दोघांना ऍडिशन करून आपण रिटर्न करूया. लेट्स सी लाईक दिस. ओके, नाव आय मस्ट हॅव द सेकंड वन कॉल ॲज, जसं तिकडे डी डॉट डेमो वन कॉल केलंय. नाव दिस इज अगेन द नॉन स्टॅटिक, राईट. दिस इज अगेन नॉन स्टॅटिक. सो आय हॅव टू कॉल दिस युझिंग डी डॉट डेमो वन. आता मजा येईल माहिती आहे का, देर इज अ प्रॉब्लेम. लेट्स सी, let's find out the problem. Okay, now I will say 60 and 70, so it will add 60 and 70 to me, right. It will add 60 and 70, and over here I am returning the value, right. I am returning the value. So let's say इकडेच आपण int घेऊया, no problem. Int result equal to d dot demo 1. आता मी रिटर्न करतोय ना, फंक्शन रिटर्न करतोय. Now over here only I am going to print the value. I'm going to print the value. The result is plus result. Makes sense. Let's say ये होता है कि नहीं हो रहा है. There is a problem. Yes. Now what I want to say you, method over this is a problem, right. नाही, इकडे नाही प्रॉब्लेम आहे काय. ओ ओ, इकडे पण इन1 आणि इन2 घेतले नाही का. इन1 आणि इन2 काय आहे. नाही नाही, what is this in1 and in2 demo1 cannot be referenced with static in1 and in2. ओ सॉरी, वन मिनट, वो दूसरा प्रॉब्लम था, ये वाला प्रॉब्लम डिफरेंट है. नहीं, यही है क्या प्रॉब्लम. कुशल, जस्ट कैन यू सी दिस. नहीं, ओनली 2 एरर्स आर देयर, राइट. ये अलग आहे, Yes, वो sir, अलग आहे. visible. हा, नाही, वो अलग, ते दुसरं होतं, हे वेगळं आहे. बरोबर आहे. इकडे काय लिहिलंय, इट इज ऑलरेडी डिफाइंड क्लास डेमो. व्हॉट Sir, हॅपन, यू नो. हा, दोन बोला. त्याचे सेमच नाव ठेवलेत आपण, D1 डॉट हा. डी डॉट हे डेमोचा. हा, नाही नाही, तुला तुम्हाला ते सांग, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हॉट, ओव्हरलोडिंग. ओव्हरलोडिंग आपण शिकतोय ना, ओव्हरलोडिंग. द नेम ऑफ द मेथड इज सेम, द पॅरामीटर्स इज ऑल्सो सेम, राईट. पॅरामीटर पण सेम आहेत, पण रिटर्न टाईप डिफरंट आहे. इकडे रिटर्न टाईप काय होतं बघा, इकडे रिटर्न टाईप काय होतं, व्हॉइड होतं, बरोबर आहे. आणि इकडे रिटर्न टाईप काय, इंट आहे. आणि बॉडी पण वेगळी आहे ना, बॉडी पण वेगळी आहे. सो याचा अर्थ दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हॉट, ओव्हरलोडिंग. पण आता ओव्हरलोडिंगला प्रॉब्लेम काय होतो माहिती आहे का, दिस प्रॉब्लेम, हा जो प्रॉब्लेम आपल्याला आलाय ना, दिस प्रॉब्लेम इज समथिंग कॉल्ड ॲज, मी इकडे लिहितो, याच्यावरती लिहूया आपण इकडे. दिस प्रॉब्लेम इज कॉल्ड ॲज ambiguity. ambiguity प्रॉब्लेम. ambiguity प्रॉब्लेम याचा अर्थ काय माहिती आहे का, ambiguity प्रॉब्लेम याचा अर्थ कन्फ्युजन. आता हे कन्फ्युजन कोणा झालं, JVM ला झालं. JVM कन्फ्युज्ड विच मेथड आय हॅव टू कॉल, विच मेथड आय हॅव टू कॉल. कारण का, नाव, मेथडचं नाव सेमच आहे, राईट. इकडे एक काम करूया आपण, PQ ना, अजून एक व्हेरिएबल घेऊ ना, R. लेट्स अज्युम R घेऊया. हा, लेट्स अज्युम. आणि हे R पण इकडे
आपण हे करूया, रिझल्ट नाही आर, पी क्यू आणि आर याला रिटर्न करूया आपण इकडे. ओके 80. तरी पण हा प्रॉब्लेम येईल आपल्याला. लेट्स सी. ओके, right, now it has not confused. This ambiguity problem has gone. Why? Because I have got the different numbers of parameters, now if I put like this 210 आलं, बरोबर आहे कुशल? समजलं कुशल? Yes, sir. So now this ambiguity problem is again, I will write here. काय लिहू बरं? ambiguity problem कळला का तुम्हाला? What is ambiguity problem? हो सर. If anybody asks you what is ambiguity problem, but this is something called as overloading the method. This is something called as overloading the method. Method overloading याचा अर्थ काय? See, I have changed the parameter numbers, right? मी पॅरामीटर नंबर चेंज केला, रिटर्न टाईप चेंज केलं आणि बॉडी पण चेंज केली. मग बॉडी चेंज केली काय न केली काय मला फरक नाही पडत आहे. कळलं काय? बिकॉज आय एम नॉट ओव्हर रायडिंग याचा अर्थ काय? ओव्हर रायडिंग याचा अर्थ बॉडी चेंज करणं. कळलं? दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हॉट? overloading, right? Overloading is again something called as polymorphism. याला polymorphism म्हणतात. हा, प्लीज अंडरस्टँड दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. पॉली याचा अर्थ काय? मेनी. पॉली याचा अर्थ मेनी आणि मॉर्फिझम, मॉर्फिंग टेक्निक असतं ना, मॉर्फिंग, वन ऑब्जेक्ट कन्वर्ट्स इनटू अनदर ऑब्जेक्ट, दॅट इज कॉल्ड एज मॉर्फिझम, राईट? सो इट्स फाईन, राईट? सो नाव देर इज ambiguity हॅज गॉन. बघा मगाशी कसं होतं, त्याच्यामुळे मल्टिपल इनहेरिटन्स नाही चालत ना जावामध्ये. मल्टिपल इनहेरिटन्स चालत नाही. आणि ओव्हरलोडिंग आता मी जे तुम्हाला दाखवतोय ना, ते पण मी हे सगळं आपण नाटक कशात करतोय? एकाच क्लासमध्ये करतोय. सी, देर इज ओनली वन क्लास, क्लास डेमो, आणि सगळं त्याच्यामध्ये एम्बेड आहे. सी, ऑल द मेथड्स, व्हॉट एव्हर वी आर डुईंग, ओव्हरलोडिंग, ओव्हररायडिंग, कन्स्ट्रक्टर, पॅरामीटर्स कन्स्ट्रक्टर, हे सगळं आपण कशात करतोय? एकाच क्लासमध्ये करतोय, राईट? आता मजा काय येणार आहे की याच्यानंतर कॉम्प्लेक्सिटी वाढणार कुठे आहे की वन्स आय विल गो फॉर द नेक्स्ट क्लास मीन्स डेमो 1 आहे, त्याच्याच मध्ये डेमो 2 आहे, आणि मग डेमो 2 और डेमो 1 इज एक्सटेंडिंग डेमो 1, डेमो 2 इज एक्सटेंडिंग डेमो 1. जेव्हा तुम्ही इनहेरिटन्स लावाल तिकडे, मग त्यावेळेला तुम्हाला बघायचं आहे की बाबा हा ambiguity प्रॉब्लेम राहतोय का नाही राहते. सपोज दिस मेथड इज इन वन क्लास, दिस मेथड इज देअर इन अनदर क्लास, and there is one more class wherein we are calling demo 1 also, demo 2 also. समजलं का? नाही कळलं तुम्हाला? मी तुम्हाला दाखवतो परत. हे बघा, नाउ लेट्स गो फॉर दिस. एक छोटंसं बघूया, काय प्रॉब्लेम नाही, वेळ झाला तरी चालेल, थोडंसं एकच. लेट्स से आय एम हॅव्हिंग डेमो 2 डॉट जावा. आता मजा बघा. नाउ वी विल गो ऑन क्रिएटिंग द क्लास. ओके, लेट्स से क्लास आपला हा D1 आहे. क्लास D1 इज देअर, देन class D2 is there, and then class demo 2 हा आपला मेन क्लास आहे, wherein we have got public, static, void आणि main. सपोज हे आपलं असं आहे सगळं. ओके, and now here I am going to create an object demo D1, demo 2D equal to new demo 2, हे कॉल केलं. And now over here, let's say I am having the method called as void demo 1. मगाशी मेथड होती ती, wherein we have got int x आणि int y, असं काहीतरी होतं. Now let's say हे पण सोडून दे, हे पण नंतर करूया आपण. Just let's do it की whether it is going to call or no. system.out.println in class हा हे आहे in D1. Oh, let's say I have not put this in class D1. हे प्रिंट झालं पाहिजे. हे पण झालं, याचा अर्थ तो ही मेथड कॉल करतोय बरोबर. अँड लेट्स कॉपी दिस अँड लेट्स पुट इट ओव्हर हिअर. सेम मेथड, सेम थिंग, एव्हरीथिंग इज सेम, राईट? बट नाव ओव्हर हिअर आय विल से इन D2. हे चेंज केलं, याचा अर्थ काय झाला? दिस इज व्हॉट? दिस इज ओव्हर रायडिंग, बरोबर? ओव्हर रायडिंग झालं ना. मेथड नेम इज सेम, पॅरामीटर्स आर सेम, रिटर्न टाईप इज सेम, बॉडी इज डिफरंट. इकडे D1 आहे, इकडे D2 आहे. कळलं? आता काय होईल? आता हे कसं होईल झालं पाहिजे ते बघा. हा, सो ओव्हर हिअर नाव आय विल से एक्सटेंड्स D2.
हा आता एक्सटेंड D2 आहे सपोज, एक्सटेंड्स नॉट डेमो 2 इट्स D2 आणि हा एक्सटेंड्स करतो वरच्याला. सो दिस इज विच टाइप ऑफ इनहेरिटन्स कुशल? हॅलो कुशल? मल्टी लेवल. मल्टी लेवल, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. मल्टी लेवल झालं ना बाबा, कारण हे D1 आहे, D2 एक्सटेंड्स D1, डेमो 2 एक्सटेंड D2. ओके, नाव इफ आय से D डॉट डेमो 1, D डॉट डेमो 1. हां, आणि आता काय होतं बघूया, आता काय होतं बघू. आता ॲम्बिग्युटी प्रॉब्लेम राहतो का नाही राहत ते कळेल आपल्याला. नाही राहत. मग आता कोणती मेथड बोलवतो हा ते पण बघूया. लेटेस्ट मग व्हॉट आय वॉन्ट टू चेक वेदर इट इज कॉलिंग D2 और D1. समजलं? ओ सॉरी 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 सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, माय दिस इज रॉंग ॲक्च्युली. डेमो 2 इज देअर. हां, डेमो 2 आहे ना आपला हा. डेमो 2, देन लेट्स चेक डेमो 2 रिझल्ट. हां बघा, ॲम्बिग्युटी प्रॉब्लेम आला राईट. हॅलो, हो हा काय सर. प्रॉब्लेम आला? मेन मेथड नॉट फाउंड. पब्लिक स्टॅटिक वर्ड मेन आहे ना, मेन मेथड इज देअर ना. नाही, हा वेगळा प्रॉब्लेम आहे. मस्ट एक्सटेंड प्लीज डिफाईन मेन मेथड ॲज दिस. सो डेमो 2 मेथड आहे ना आपल्याकडे. पब्लिक स्टॅटिक वर्ड मेन इज देअर. डेमो 2 D इक्वल टू न्यू डेमो. व्हॉट हॅपन? एनिथिंग सर मला गोज वाटते रॉंग? तुम्ही स्ट्रिंग ARGS नाही टाकला पब्लिक स्टॅटिक मध्ये. ओ सॉरी 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 सॉरी, करेक्ट करेक्ट, देअर यू आर भाई, करेक्ट आहे. स्ट्रिंग ARGS, व्हेरी नाईस व्हेरी नाईस व्हेरी नाईस. ओके, तर हे पण झालं. आणि येस, हे बघा, व्हेरी करेक्ट ना. नाव व्हॉट हॅपन यू नो, इट इज कॉलिंग D2 क्लास. ओके, म्हणजे ही मेथड बोलवली ना. नो व्हॉट हॅपन टू दिस मेथड. आता ही मेथड बोलवायची तर मी काय करू? कॅन यू टेल? कॅन एनीबडी टेल मी? सी दिस इज चाइल्ड. हा कोणाचा चाइल्ड आहे? याचा. सो D2 इज अ पेरेंट ऑफ डेमो 2 अँड D1 इज अ पेरेंट ऑफ D2. कळलं? म्हणजे हा क्लास याचा पेरेंट आहे आणि हा क्लास याचा पेरेंट आहे. पण याच्यामध्ये दोघांमध्ये मेथड पण डेमो 1 आहे आणि आय एम कॉलिंग ओनली वन मेथड डेमो 1. मग असं का होतं? आता फॉर एक्झाम्पल लेट से की बाबा मी इकडे एकच व्हेरिएबल पास केलं, इंट एक्स. कळलं? आणि इंट एक्स मी इकडे लिहितो इंट झेड इक्वल टू एक्स, आणि हा एक्स आपण इकडे प्रिंट करूया, झेड प्रिंट करूया. ओके, अँड ओव्हर हिअर आता आपण काय करू? डेमो 1 आणि इकडे पॅरामीटर पास करू. बघूया आता काय होतं ते. ओके, लेट सी दिस. हे बघा, नाव आय कॅन कॉल दिस. लक्षात येते का तुमच्या? कुशल नाही, आता दुसरं कोणतरी. हा, ही सिद्धी राऊत. कळलं का तुला बाळा? सिद्धी राऊत. हो सर, हे वाला कळलं 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 आता मला कळलं. सांगा. हा पण थांबा ना, आता सांगा ना. कळलं, ठीक आहे. आता मला एक सांगा, हे असं हम्म. का झालं की D डॉट डेमो 1 आहे ना, मग त्यांनी वरचं डेमो 1 का नाही बोलवलं? बरं आता चा सर पॅरामीटर चेंज. हा बोला बोला बोला, हा बोला कुशल और एनीबडी हु इज आन्सरिंग, प्लीज आन्सर. सर कारण की ते दोन्ही क्लास ऑलमोस्ट सेम होते. वेगळं पॅरामीटर आपण जेव्हा टाकला तेव्हा त्यांनी रेकग्नाइज केलं की दुसऱ्या याच्यामध्ये काहीतरी वेगळं आहे, त्यामुळे त्यांनी तो परत कॉल केला. नाही, पण तुझं म्हणणं एकदम परफेक्टली राईट आहे. पण मला काय म्हणायचं आहे की इकडे सपोज आता मी इकडे परत ती मेथड लिहूया ना आपण, डेमो 1 ची. लेटेस्ट ओव्हरराईड ना, आपल्याकडे ओव्हरराईड आणि ओव्हरलोडचं काय कमी नाही आहे. परत करूया ना. आता सपोज इकडे मी फक्त हेच लिहितो ना, तर हे झालं पाहिजे ना इकडे इन D1च. इकडे काय प्रिंट नको करायला, बस असंच राहून देत ना हे. मग तरी पण तो वरचाला मेथडला बोलवत का नाही? दॅट इज द मेन थिंग ना. अदरवाइज देन वी कॅन कन्क्लूड वन ऑफ द स्टेटमेंट. सी, हे बघा, आता समजा तुम्हाला आता डेमो 1 कॉल केलं, बरोबर आहे? याचा अर्थ काय झाला माहिती आहे?
what happened, see, this is what is something is like this. Java मध्ये कसं होतं तुम्हाला आता मजा सांगतो. See, demo, once you will call this demo one na, it will go into this particular method. This is something called as a super class. कळलं? What is super? Super means parent class. Okay? कीवर्ड हा कीवर्ड आहे. पण आता सुपर म्हणजे आपण एक बघूया, दॅट इज दिस इज अ बेस क्लास. ओके, बेस क्लास ओके. बेस क्लास इकडे जाणार. नाव व्हॉट हॅपन तो ऍक्च्युली तो वरती पण जाऊन आलाय तो, समजलं? बिकॉज वरती काय माहितीये का, वरती पण तुमचं डेमो वन आहे. आर यू गेटिंग? वरती पण डेमो वन आहे. सो व्हॉट हॅपन दिस विल गो लाईक दिस. One second, let me show like this. Okay, this will go over here, then it will go over here. Now it says की ही मेथड आहे, ही मेथड त्याला इकडेच मिळालेली आहे म्हणून तो परत इकडे आला आणि त्याने इकडे प्रिंट केलं. सेम मेथड इज फाउंड ओव्हर हियर, सेम मेथड इज फाउंड ओव्हर हियर. इमॅजिन दिस, सेम मेथड इज फाउंड ओव्हर हियर म्हणून तो इकडे आला. आता काय होणार माहितीये, लेट से डेमो 110. मग आता कसं जाईल माहितीये का, आता मजाक बघा. नाव यू जस्ट सी, इट विल गो ओव्हर हियर पहिले का तो सी इकडनं डायरेक्टली तो सुपर टू सुपर जाणार का नाही जाणार, राईट? विल इट गो लाईक दिस डायरेक्ट? इफ आय फाउंड, इवन इफ आय एम हॅव्हिंग पॅरामीटर, इट विल नॉट गो डायरेक्टली टू D2. आर यू गेटिंग? किंवा हा सॉरी D1. दिस विल नॉट डायरेक्टली गो टू दिस थिंग. तो पहिले इकडे जाणार. सी दिस मेथड विल फर्स्ट गो ओव्हर हियर, इट विल चेक आहे का इकडे, नाहीये. देन इट विल गो इन टू सुपर क्लास, देन इट विल चेक येस त्याला मेथड मिळाली, देन इट विल एक्झिक्यूट. आर यू गेटिंग? पण हे लक्षात ठेवा की हा वरती पण जाऊन येणार, राईट? इकडे पण जाऊन येणार. हा कन्सेप्ट कुठे माहितीये का, दिस कन्सेप्ट दॅट वी विल गेट इन समथिंग कॉल्ड ॲज मल्टिपल इनहेरिटन्स मध्ये. जेव्हा तुम्ही शिकणार आहात ना की इंटरफेस अँड देर इज समथिंग कॉल्ड ॲज, इकडे मी लिहित नाहीये कारण हा आपण काय शिकत नाही इकडे, बट वी आर गोइंग टू स्टडी समथिंग कॉल्ड ॲज ॲब्स्ट्रॅक्ट क्लास and there is something called as final class. ऍब्स्ट्रॅक्ट क्लास आणि फायनल क्लास या दोन गोष्टी आपल्याला नेक्स्ट टाइम मध्ये शिकायच्या. आता मी शिकवत नाही कारण ऑलरेडी आपला वेळ खूप गेलाय, कळलं? सो दिस इज आय एम गोइंग टू टेल यू व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट इन जावा. याच्यामध्ये पण कन्सेप्ट आहे अनोनिमस क्लास. बघा किती क्लास आहेत आपल्याला, एवढे सगळे शिकायचे आहेत. अनोनिमस क्लास, देन देर इज समथिंग कॉल्ड ॲज अ व्रॅपर क्लास, ती आपण ऑलरेडी शिकलेलो आहे थोडीफार. व्रॅपर क्लास, देर इज समथिंग कॉल्ड ॲज अ इनर क्लास. हे सगळे टाइप्स ऑफ क्लासेस आपल्याला शिकायचे आहेत बाय द वे. हा ओके. सो दिस आय विल put it in chat box, so that this I will get as a this thing, that these are the different types of classes we are going to see. Abstract class आणि फायनल क्लास शिकायलाच आपल्याला एक मोठं लेक्चर लागेल, बिकॉज मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट दॅट आय एम गोइंग टू टीच यू. ओके, आय थिंक वी विल स्टॉप. कुशल? Yes, sir. I think we will stop now because